স্টুডেন্টস, এবারে আমি যেটা ক্লাসে আলোচনা করব সেটা অল সামার ইন এ ডের কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো। টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার্স ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস। Men and women came from the earth to Venus by rockets. The children learned that the sun was like a lemon. Okay. The children had long forgotten the color of the sun. When the children felt warm in the sun, they took off their jackets. The children came to know that the sun would come out after 7 years. এবারে আমি তোমাদের সরাসরি কোশ্চেন অ্যান্সারে ঢুকে যাচ্ছি। হাউ ডিড দ্য হেভি স্টর্মস এফেক্ট দ্য আইল্যান্ডস অফ ভেনাস? কেমনভাবে প্রচণ্ড ঝড় শুক্র গ্রহের দ্বীপগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল? দ্য হেভি স্টর্মস কজড টাইডাল ওয়েভস টু কাম ওভার দ্য আইল্যান্ডস। 1,000 ফরেস্ট crushed under the rain. Heavy storms caused tidal waves to come over the islands. 1,000 forests crushed under the rain had grown up 1,000 times to be crushed again. What did the children write about the sun? সূর্য নিয়ে শিশুরা কি লিখেছিল? Written small stories, essays or poems about it. It বলতে the sun. আবার বলছে they had written small stories, essays or poems about it. Where did the children play? শিশুরা কোথায় খেলেছিল? They played in the echoing tunnels of the underground city and song of summer and the sun. আবার বলছি they played in the echoing tunnels of the underground city and sang of summer and the sun. How did the jungle in Venus look? ভেনাসের জঙ্গল কেমন দেখতে ছিল? ইট বলতে ওই জঙ্গলের কথা বলা হচ্ছে, ভেনাসের জঙ্গলের কথা। এ দেখো ইট, এই যে ইট ওয়াজ দ্য কালার অফ রাবার অ্যাশ অ্যান্ড ইঙ্ক। আবার বলছি দ্য কালার অফ দ্য জঙ্গল ওয়াজ দ্য it was the color, no actually it was the color of rubber, ash and ink. This is 3 question answer গুলো। Why were the children eager to see the sun? কেন ছেলেরা আগ্রহ প্রকাশ করেছিল সূর্যকে দেখার জন্য? The children were eager to see the sun because they had been on Venus all their lives. They had been only 2 years old when the sun last came out. They had long since forgotten the color and the heat of how it really was. Okay. What did the children do immediately after the rain stopped? বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে শিশুরা কি করেছিল? The children put their hands to their ears. They stood apart. The children released from their spell rushed out yelling into the summertime. চলছে এখনো। The children were running and turning up their faces to the sky to feel the warm
sun on their cheeks. They took off their jackets and let the sun warm their arms. Why do you think that the children were feeling unhappy when it started raining again? The children were feeling unhappy when it started raining again because they know after 7 years they will see the sun again. Okay, after 7 years they will see the sun again for an hour. এবার আমরা গ্রামারে ফিরছি। এক্সারসাইজ 4, I have a blue pen, change into a complex. I have a pen which is blue. আবার বলছি, I have a pen which is blue. Seeing a snake, the boy shouted. সাপটাকে দেখে ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠলো। এটাকে বলছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে করো, অর্থাৎ যৌগিক বাক্যে। The boy saw a snake and he shouted. দেখো শাউটেডটা পাস্ট টেন্স, ওই কারণে সিটাকে স করতে হবে। দি বয় স এ স্নেক অ্যান্ড হি শাউটেড। তারপরে নেক্সট কোশ্চেন, আই নো এ ম্যান, আমি লোকটাকে চিনি, হুই ইজ ভেরি ওয়াইজ, যে ছিল খুবই জ্ঞানী। এটা সিম্পল সেন্টেন্স মানে সরল বাক্য। আই নো এ ওয়াইজ ম্যান, ঠিক আছে, আই নো এ ওয়াইজ ম্যান। তারপরে দেখো, দি গার্ল হু ইজ ড্যান্সিং অন দ্য স্টেজ ইজ মাই সিস্টার, যে মেয়েটা মঞ্চে নাচছিল আমার বোন। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, দি গার্ল ইজ ড্যান্সিং অন দ্য স্টেজ অ্যান্ড সি ইজ মাই সিস্টার। দি গার্ল ইজ ড্যান্সিং অন দ্য স্টেজ অ্যান্ড সি ইজ মাই সিস্টার। আই মেট মাই ফ্রেন্ড অ্যান্ড টোল্ড হার অ্যাবাউট অ্যান ইনসিডেন্ট। আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তাকে ঘটনাটা বললাম। চেঞ্জ ইন্টু এ সিম্পল সেন্টেন্স। দেখো, মেটটাকে মিটিং করতে হবে, দেখা করে, MEETING। মিটিং মাই ফ্রেন্ড, আই টোল্ড হার অ্যাবাউট অ্যান ইনসিডেন্ট। এটা সিম্পল হয়ে গেল। আবার বলছি, মিটিং মাই ফ্রেন্ড, আই টোল্ড হার অ্যাবাউট অ্যান ইনসিডেন্ট। The sky was overcast but it did not rain. আকাশ ছিল মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। এটা বলছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। অলদো মানে যদিও, অলদো দ্য স্কাই ওয়াজ ওভারকাস্ট ইট ডিড নট রেন। আবার বলছি, অলদো দ্য স্কাই ওয়াজ ওভারকাস্ট ইট ডিড নট রেন। এবারে আমি চলে আসছি এক্সারসাইজ 5-এ। এক্সারসাইজ 5-এ দেখো কি বলছে, এক্সারসাইজ 5-এ দেখো, রাইট এ লেটার, একটা চিঠি লেখো উইদিন 100 ওয়ার্ডস, 100টা শব্দের মধ্যে, টু দ্য পোস্টমাস্টারকে লিখতে বলছে, অফ ইউর লোকালিটি, তোমাদের এলাকার পোস্টমাস্টারকে। ইনফর্মিং জানাও, ইনফর্মিং হিম, ওকে জানাও অ্যাবাউট দ্য লস অফ অ্যান ইম্পর্টেন্ট লেটার, একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি হারিয়ে গেছে। হ্যাঁ, অ্যাড্রেস টু ইউ, যেটা তোমাকে অ্যাড্রেস করা ছিল। অ্যান্ড রিকোয়েস্টিং হিম, তাকে অনুরোধ করো, হেল্প ইউ টু গেট ইট, চিঠিটা পাওয়ার জন্য সাহায্য করতে তোমাকে। হ্যালো স্টুডেন্টস, চিঠিটা আমি লিখে রেখেছি আগের থেকে, তোমরা একটু দেখো, দেখো ভালো করে। এখানে দেখো আমি টুটা আগে দিয়েছি, টু দ্য পোস্টমাস্টার মাহেশ পোস্ট অফিস, ঠিক আছে। এখানে খুব জরুরি তোমরা কমা ব্যবহার করতে পারো, মানে পাংচুয়েশন মার্ক। ওকে, মাহেশ পোস্ট অফিস, শ্রীরামপুর, হুগলি, 712-201, মানে পিন নাম্বারের কথা বলছি। সাবজেক্টটা কি, বিষয়টা কি, লস অফ অ্যান ইম্পর্টেন্ট লেটার, মানে চিঠিটা হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। এই 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 অ্যাড্রেসটা, মানে এই বিষয়টা দেখলেই বুঝে যাবে চিঠিটা কী ব্যাপারে। এবার দেখো, স্যার
উইথ ডিউ রেসপেক্ট আই বেগ টু স্টেট দ্যাট, শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে দ্যাট আই হ্যাভ নট রিসিভড অ্যান ইম্পর্টেন্ট লেটার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাইনি, হ্যাঁ, যেটা 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 জীবন্ত অ্যানিমেশন কোম্পানি সেন্ট টু মি, আমাকে পাঠিয়েছিল ফর অ্যান ইন্টারভিউ, একটা ইন্টারভিউর জন্য, ঠিক আছে। দ্য ডেট অফ দ্য ইন্টারভিউ ইজ গোয়িং টু এক্সপায়ার, ইন্টারভিউর ডেটটা এক্সপায়ার হতে চলেছে। সো আই রিকোয়েস্ট ইউ, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, টু হেল্প মি, আমাকে সাহায্য করতে, গেট দ্য লেটার, চিঠিটা পাওয়ার জন্য, অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি। এবার দেখো আমার নিজের অ্যাড্রেসটা দিয়েছি, কারণ সেই অ্যাড্রেসটা লাগতেই পারে। এই যে 244 মাহেশ কলোনি, পোস্ট অফিস মাহেশ, ডিস্ট্রিক্ট হুগলি, পিন নাম্বার 712-201। এইখানটা আবার দিয়েছে দেখো ইয়োর্স ফেথফুলি দিয়ে তারাশঙ্কর দাস লিখেছি, আর এই ডান দিকটায় ডেটটা অন্য কোনো জায়গায়ও হতে পারে, ঠিক আছে। তা আশা করছি তোমাদের আমার পড়া যদি ভালো লাগে, আমার পড়ানো যদি তোমাদের ভালো লাগে, অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে। দেখো সাবস্ক্রাইব করতে তোমাদের কোনো এখানে কোনো খরচের ব্যাপার নেই, কিন্তু আমার কাছে এটা বিরাট বড় একটা প্রেরণা, উৎসাহ, তাই তোমরা এটা করবেই। আর যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।